дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. дар нашри навбатии барнома мо шуморо ба сайёҳати минтақаи хоҷамакиях ин ноҳияи Шамсиддин Шоҳин даъват менамоем ва дар ин барнома моро як чанд нафар сокинон аз деҳаи Анҷироб ҳамроҳӣ хоҳанд кард. Айни ҳол мо дар баландии бештар аз 1400 метр қарор дорем ва минтақае ки хатсайри мо шурӯъ мешавад ин деҳаи таърихӣ, яъне кӯҳнаи Чусти боло мебошад. ҳоло дар назди яке аз чашмаҳои ҳамин деҳа қарор дорем ва бисёр ҳам мавзеи хеле зебо мебошад ва қарор дорем ки аз ан ҳамин назди чашма хатсайри имрӯзаи сайёҳати кӯҳию кӯҳнавардии худро оғоз намоем. меравем. ҳамин тавр субҳи барвақти як рӯзи тобистони гарму пурҷӯш сайёҳати кӯҳии мо оғоз ёфт. минтақаи Хоҷамакиях дар ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудов дар ҳудуди хоҷагии шикории Саиди Такноб 240 километри ҷанубу шарқи шаҳри Душанбе дар баландиҳои аз 1000 то 2300 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ҳавои тозаи субҳ ва садои форами оби чашма ба мо рӯҳи тоза бахшид, то роҳи кӯҳӣ пур аз мушкилоту зебоиро пеш гирем. Тобистон дар ин минтақа ба қавли мардуми маҳаллӣ таҳдашт гармии худро бо тамоми нерӯ нишон медод. аммо дар баландиҳои кӯҳистон табиат бо рангҳои гуногун ва зебоии хос моро истиқбол намуд. мо бо шавқу ҳаваси зиёд ба роҳ баромадем, то манзараҳои нотакрори кӯҳҳо ва чашмаи Хоҷамакияхро кашф кунем. дар ибтидо роҳ бо алафзори хушку зардшуда пӯшида шуда буд, ки нишонаи тобистони гарм мебошад. бо ҳар қадами бо кӯталӣ пеш рафтан роҳи мо тангу сангзор мешуд, ки роҳгардиро каме душвор мекард. аммо бо тай кардани роҳи кӯтал манзара оҳиста оҳиста дигаргун мегардид. поён ҳамону зард ва хушк буд, вале болотар сабзаҳои хуррам ба назар мерасид ва боди салқин мевазид. ин тафовут ва гуногунии манзараҳо аллакай дар оғози роҳ моро барои расидан ба нуқтаи охирини сайёҳати кӯҳиямон бештар шавқманд менамуд. болотар гулҳои рангоранг як-яке ба чашм мехӯрданд. роҳи сангзор ва танг моро маҷбур мекард, ки бо диққат қадам гузорем. аммо ин мушкилот натавонист шавқи мову ҳамроҳонамонро ба тамошои табиат кам кунад. пас аз чанд муддати роҳпаймоӣ мо ба теғаи кӯҳи хурде расидем. аз чор як ҳиссаи роҳро тай кардем ва инак нав ба дидори офтоб мушарраф шудем. айни ҳол соат 7 аст ва мо дар баландии 1685 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. роҳи мо сарсари ана ҳамин теғаи кӯҳ боз ба боло мебарояд ва ин ҷо мо як каме нафас рост мекунем, танаффус мекунем ва боз роҳи худро ба болотари кӯҳ идома хоҳем дод. ин ҷо барои истироҳат ва рост кардани нафас каме истодем. манзараҳои атрофи кӯҳистон, ки аз ин нуқта ба назар мерасанд, дилрабою дилнишин буданд. аз як тараф дараҳои паҳновари зард ва аз тарафи дигар сабзазори хурраму дарахтони пурмева ба чашм мехӯрданд. ин лаҳзаҳо ба мо имкон дод, ки аз зебоии табиат ҳаловат барем ва нерӯи тоза барои идомаи роҳ гирем. қисмати навбатии сайёҳати кӯҳии мо барбари теғаи баландтари кӯҳ мегузашт, ки хеле пурсангу регзор буд. ин роҳ бо сангрезаҳои зиёд ва дар поён нишебии тез роҳгардиро боз ҳам мушкилтар месохт. дар чунин роҳҳо пойафзоли муносиб бо такчарми тобовар ба сангҳо ниҳоят муҳим аст, чун лағжиши пой метавонад хатарнок бошад. мо бо эҳтиёткорӣ қадам мегузоштем ва баъзан ба ҳамдигар ёрӣ мерасондем, то ин роҳи сангзорро бехатар убур кунем. қишлоқҳое ки мебинем мо ҳамин чиз ки поину чиз ки боло дар вақти шовод буд то солҳои 50 баъди яъне кӯчуда буданшон. ҳозир ки мо сар карда истем ба иҷа ана Хоҷамакиях мерем, рай мо
خود برآمدن ما خیلی رای دیگه. قشلاق‌ها در وقتش شکارکی داشتن، دهقانی میکردن همه زمین‌ها داشت. یک قصه هست هم خیلی کلانتر گپ میزدن. یک شکارکی همین کویی که پیش رو میبینین همینجا اومده است، محکم شده شو مونده است. فریادش کردن بخم با اینجا بخم با اونجا بخم، نه که نیومده است. بعد همین شکارکی قطعی شکار میکرده است. بعد میگفت است که رای را ما میاوم به فندش کنیم بیایا. بعد میایا همونجا تیر میپرونه و فلانی بدو که با همینجا بز رفت، میگه که کجا شد. بعد میگه با همونجا بدو بخم بیا، با همینجا میدوا میایا همون را دوج خمیده رفت است، با اون روی جای بیزبی گذشت است، درک نداره. بعد میگه که کجاش خم بیا بریم، تمام شکر تمام خشید. دروغ گفتم برای همین که بخم بیای. یارمندی کردن به همدیگر یکی از قاعده‌های مهم سیاحت کوهستان است. در راه‌های سنگزار و کوتالونیشیب همکاری دسته‌جمعانه نه تنها راه را آسان می‌کند، بلکه احساس یکدلی و باوری را نیز تقویت می‌دهد. سنگریزه‌هایی که در راه ما بودند زمانی از همین کوه‌ها کنده شدند و این به ما یادرس می‌کرد که طبیعت در حال تغییر دائمی است. حساب گیاهای شفابخش چای کاکوتی و جمیلکش میگیم، باز پوپلاق، عموما بسیار علفا درخت باشد. درختو میوه دهنده هست، شکنگش میگیم خیلی کویان. زرنگ هست، ارغای هست، فرک هست، توغ هست، بادام هست، پیسته هست. پیسته پایان تر میروید، بلند کوده نمیروید. محلب هست، با خوبک هست، با ارچه هست. ای حیوانو باشه، ای خرگوش سر کنیم، خشقلاق، روبه، گرگ، خوک، بزی کوهی، بزی مرخر. باز چی ای؟ خرس هست کمی. روبه هست، کوک هست. کوگی هلال می شود، در زمستان میان اینجا جو میگیرن. حاضر در بلندکوه ای. پیستش میشه، پیستش سالی میشه، پیسته میشه، میچینن، زیره میشه، علف چکری میچینن، سودا میکنن، روشک هسته، چوکله هسته. پس از عبوری راهی پرسنگ ما به جنگلزاری سرسبز و خرم رسیدیم. اینجا منظره به کلی دیگر بود. چمنستانی سبز، درختانی پرمیوه و گل و گیاهای شفابخش این گوشه دامان کوه را به یک باغ طبیعی تبدیل داده بود و واقعا هم طوری معلوم می شود چندی از این درختان را خود ساکنان محلی در اینجا شنیدند. هوای تازه، صدای برگ‌های درختان در زیر وزش باد سبک و بوی گل‌های کوهی ما را مفتون کرده بود. ما قرار دادیم که در احاطه این زیبایی طبیعت صبحانه کنیم. خوراک خوردن در چنین محیط لذت خاصی دارد که با هیچ چیز دیگر قیاس نشونده است. نان، سبزیجات، میوه‌های تر و تازه و چای گرم در زیر سایه درختان به ما نیروی تازه بخشید. این لحظه ها که با صدای طبیعت و صحبت دوستانه ما پر بود، یکی از خاطرماندترین قسمت های سیاحت ما گردید. راه ما پس از صبحانه از میان گلها و گیاهای بلند چمنستان ادامه یافت. این قسمت راه گرچند زیبا و پر از منظره های دلفریب بود،
باز هم احتیاطکاری خود را طلب میکرد. میانی سبزه‌ها گیاه‌های وامیخورند که اشغال خارج میکنند و در صورت رسیدن به پوست اوریون میتوانستند آبله پیدا کنند. با وجود این، زیبایی چمنستان، گوناگونی بیولوژی و گیولوژی این مشکلات را به نظر ناچیز می‌گرداند. منظره‌های اطراف از درختان سرسبز تا کوه‌های سربافلاک ما را به حیرت آورده بود. هر قدم ما در این راه با کشف یک زیبایی نو جالب‌تر می‌گردید. پس از چند مدت راهپیمایی، ما بی‌خبر از آن که به کوتاهی آخرین رسیدیم، منظره‌های باز هم فراختر را مشاهده کردیم. از این نقطه دره‌ها، کوه‌ها، چمنستان‌های پهناور و ها انا از دور دیه‌ها به نظر می‌رسند که منظره کوهستان را باز هم مکمل می‌گردانند. دلفریبی این منظره‌ها به ما احساس آزادی و آرامی باطنی را بخشید. راه ما من بعد با نشیبی کمی پایان‌تر فرآمد و نهایت ما را به چشمه خوجمکی یخ رساند. این چشمه که در بلندی 2050 متر از سطح بحر جایگیر است، یکی از معجزه‌های طبیعت منطقه میباشد. آب آن نهایت سرد و شفابخش است که در فصل گرم تابستان مثل یک گنجینه طبیعی به نظر می‌رسد. بهت خنک. رنگی که میگوید در این همون یخدان گرفتگی باشه. هرچند چشمه در جای گشاده و در زیر نور آفتاب قرار دارد، داخل سنگ‌های اطراف آن یک سردخانه طبیعی را میماند. این پیش میده یخدان اینا یخ برو وردیم. انا تو حاضر دستم هم خنک خوردگی های بابا کلون میگفتن که همینجا جای گذرگاه حضرت خواجه خضر ای. اچی بچه اندازه راست حقیقت داره نداره ایش معلوم نیست. نکی اینا حاضر با چشم خود تماشا کنین ببینین. اینا پیش میده یخدان ای یخش قبط به قبط شدگی. در وقتش همه مسافرها و کمپیرها کسل میشیدن چی میکن هوس میکردن که یخ خوجمکیخ یا آب خوجمکیخ بیاریم بخوریم. همین را میبردیم میخوردن که انا فندش میکرد یکم یخی خلادل نکمی دادش میگو که نه یخ اوجا نیست. ای میبرش میخوره میگه که نه یخ خوجمکیخ ای تماما مزه دیگه داره. هر چی بخوری زلال نداره. خوجگی سید تگنو همینجا فعالیت دارم. همینجا بزای مرخر حسابات سال گذشته قطعی زیاده 350 تا همینجا حساب کردگی هم. با حسابی نماینده همی خوجگی جنگل محیط زیست اینجا با حسابی بزی مرخر ای ایتالیا، انگلیا، نه امریکا ای همونجا بسیارتر میان. هر سالی دش کار میگذرونیم با دیگه خوجگی ها دم میآین. وقتی که میمونو قطعیمون میآین ما گوشت آورده در همینجا سردخونه میمونیم. چنین در کارون میگیریم هون اونجا استفاده دیدین همونجا در اوقات شد میکنیم تیار میکنیم دیگه در همین سردخونه میسته. بزا او میخرن بزا نقشی رو همین مرخور او میخره و سر چشمه چخل دیدین همونجا اومدگی او خوردگی همونجا او میخرن. اینجا نمیدروین یخدونده. در همین خوجگی ما عموما همه زمین‌های خوجگی شکاریمون قریب 13,000 هکتار در بر میگیره. این همین سالی گذشته حسابات اومده بودن به قید گرفتگی 1200 تا به قید گرفتن. ما از آب چشمه خوجمکیخ قلت نوش کردیم چون یک و یک باره تا به آخر نوشیدن آبش امکان ندارد. زیاد سرد است. در نزدیکی چشمه بالاتر چاه وجود دارد که داخلش پر از یخباره هاست. این یخها حتی در گرمی تابستان نیز آب نمی شوند و این یکی از خصوصیت های عجیبی این منطقه است. بینندگان عزیز، مخصوصا فصل تابستانی امسال که نسبتاً گرم آمد به همه شما توصیه میدیم که بیایید به منطقه خوجمکیخ و در سرخانه آن ایستاده حلاوت برید، از چشمه شفابخش آن نوش جان کنید و از تماشای منظره های زیبا و کوه منظر اینجا لذت برید.
پس از استراحتی کوتاه در سردخانه طبیعی نزد چشمه، ما ظرفهایمان را با آبی سرد و یخ پر کردیم و قرار دادیم با تیغه نسبتاً پستی کوه برآمده منظره‌های هر دو طرف کوه را تماشا کنیم. امروز تصمیم گرفتیم سوقتی خوجمکیاخ رو تماشا کنیم. بود هوای خوب داشته، سنگو هم یخ، شمال می اومده، همی تای سنگو و همی صبح یخ میکرده. ما هم چند قبل همی چیزا میگفتیم بیاییم خیلی بینیم که در حقیقتا هم یخ میکردم. یکم بار یکم سال خیلی چکیم چند سال بود که نیت بود که میاییم. بیشتر ما تو چیز کم آگیم tam çizmem ayım yaş ne olmalı. Yani inşallah hay bu tansiyer bu şami bu onu başo katı. این کار از آنچه فکر میکردیم مشکل‌تر برآمد. راهی سنگزار و نشیب تیزی کوتاه ما را مجبور میکرد که با احتیاط زیاد قدم گذاریم. در بعضی لحظه ها احساس میشد که گویا همین حال به جری سرازیر خواهیم شد. با یاری همدیگر ما این مانع‌ها را پس سر کردیم. نهایت پس از عبور سنگین ما به نقطه بلندترین سیاحت خود رسیدیم. بیانگانی عزیز، خطسیر خود را پس از چند لحظه تنفس کردن و کمی استراحت نمودن دوام دادیم به نقطه نسبتاً بلندتری کوه خوجمکیاخ و حالا ما قرار داریم در بلندی بیشتر از 2150 متر از سطح بحر. تو با این بلندی برآمدن راست دیگه برای من خیلی دشوار بود، هرچند که ساکنان ته‌جایی آسان دست میداد برای به این قله برآمدن و تاثیرات خیلی خوبی هم از اینجا پیدا شد. از اینجا منظره های پهناور و دلربای کوهستان، دره ها و چمنستان ها به نظر می رسند. این لحظه ها برای ما پیروزی حقیقی بود، چون با وجود مشکلات و پستی و بلندی های راه ما توانستیم تا به این قله برسیم. فرآمدن از کوه که از برآمدن به آن دشوارتر است، هوشیاری خود را طلب می‌کند. راهی سنگزار و نشیب تیز ما را مجبور می‌کرد که با دقت بیشتر قدم گذاریم. در راه بازگشت از چشمه خوجمکیاخ ما از دور بز مرغ را دیدیم که در آفتاب گرم زیر سایه درخت پناه برده بود. بز مرغ و یا خود بز پرمشاخ یکی از حیوان‌های نادر در جهان به حساب می‌رود که در حدود منطقه‌های کوهی جمهوری تاجیکستان وامی خورد و برای حفظ و نگهداری و پرورش آن از زیر خطر نابودشوی، ممنگاه‌ها، خواجگی جنگل و ساختارهای حفظ محیط زیست فعالیت دارند. واقعاً هم این مشاهده سیاحت ما را باز هم خاطرمان و جالب‌تر نمود. همین طور سیاحت ما به چشمه خوجمکیاخ و کوه‌های جماعت دهاتی نورالدین محمودوی ناحیه شمس‌الدین شاهین یک سفر پر از زیبایی و خاطره‌های فراموش نشونده بود. از راه سنگزار و نشیب تا جنگلزار سبز و خرم، از چشمه سرد و شفابخش تا منظره‌های دلفریب کوهستان، هر قدم این سیاحت به ما درس صبر و تحمل، هوشیاری و احتیاطکاری، همکاری دسته‌جمعانه و احترام به طبیعت را آموخت. بینندگان عزیز، می‌خواهید که استراحت با فراغت و طبع خوش برای آغاز سال تحصیل و آغاز هفته کاری داشته باشید. پس با شما نیز توصیه می‌دهیم که به سیر کوه‌های سرسبز و سلخین روید و با دوستان و نزدیکانتان یک جایه حلاوت برید.